किसानी अंदोलन का एक फायदा जरूर होया। सरकार के गृह मंत्री तक आप मीटिंगां च मनन लगा कि इन्हां कानूनां च वड्डियां खामियां। जे सरकार ने फैसला गलत किया तो हुण सरकार अपनी जिम्मेवारी समझ के इन्हां कानूनां नूं वापस करन दा ऐलान करे। सरकार का सद्दा इहनूं आपां कह नहीं सकते। लोगों ने चुनी हुई सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कदे इदां इतिहास में नहीं होया कि वो किसी जथेबंदियां नूं चिट्ठी पा के कहे मीटिंग का समा ते स्थान तुसीं निश्चित करो। ये उन्हां दा फेलियर आ। जे वो अपनी जिम्मेवारी अदा नहीं कर सकती सरकार रिजाइन दे के परे हो जाए। जे अवानियां ते अडानियां दा काम करना जिहदे जहाज झूठे लैके सरकार चुनी गई है, देश की जनता ये हुण टॉलरेट नहीं करेगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इदां ही व्यापार करन आई सी जिहड़ी मुड़ के देश नूं गुलाम बना के सब कुछ उजाड़ के लै गई सी। ये देश के लोग चंगी तरह जानते हैं। अवानियां अडानियां दे पैर लोगों ने नहीं लगन देने। पहला लग गया जिन्ने लग गया वो भी अखाड़े जाणगे। तानाशाही फैसले पंजाबियों ने ना कदे अज तक सहन किए ते ना अज करने, ना गांह दी नस्लां भी कदे नहीं कर रही। ये पंजाबियों की साइकी है। ਜਿਹੜੇ मोदी साहब है अपनी गुआची हुई शाख ਨੂੰ बहाल करने ਲਈ मतलब अलग-अलग तरह के पापड़ ਵੇਚਦੇ ਆ। पर गुआची शाख उन्ना चिर बहाल नहीं होनी जिन्ना चिर अपने फैसलों का रिव्यू नहीं करते। वो मंदिर जान, मस्जिद जान, गुरु घर जान, पर ਜਿਹੜੇ वो बतौर प्रधानमंत्री फैसले रह रहे हैं वो अपनी जमीर तो पुछ के जिन्ना चिर उन्हों का रिव्यू नहीं करते उन्ना चिर ये फेरियां का जनता के कोई चंगा मैसेज नहीं जाता। किसान अंदोलन लगातार भखदा जा रहा है। 26 दिन तो ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, लिख रही है, क्योंकि हुण जिहड़ी चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी दे विच बकायदा किसानां नूं कहा गया है कि मुलाकात लई दिन समा तुसीं तय करो, फिर आपां गलबात करदे। इस वेले भारतीय किसान यूनियन दुआबा दे जनरल सकत्तर सतनाम सिंह सानी होरी साडे नाल मौजूद ने। सानी साहब, चिट्ठी आई है, ये पहली बारी होया सरकार ने कहा कि तुसीं तय करो कि मीटिंग कदों करनी है, किदण करनी है। ਇਹ चिट्ठी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस रूप 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? चिट्ठी तो कल आई है, सारिया जथेबंदियों को मेरे WhatsApp पर भी आई है, पर असी इनू सरकार मतलब अपनी जिम्मेवारी तो भजदी है। 3 महीने तो किसान अंदोलन करता, लगभग 1 महीना हो चला दिल्ली के दरवाजे पर जाके किसान बैठे आ। ये धरना नहीं रह गया, हुण अंदोलन बन गया, सारे देश का अंदोलन साझा जिहड़ा देश के मतलब देश की राजधानी के चारे दरवाजियां तो लड़िया जा रहा। धरना तो यह जो असी पंजाब दे विच सी जां कोई राजस्थान हरियाणे च बैठा सी, ये सारे देश का किसान जिहड़ा दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल फेलियर आ। 3 महीने तो चलदा जिहड़ा किसान अंदोलन है उहनूं पहली तो गल सरकार 2-3 महीने अपनी जिम्मेवारी तो भज के इन्हां कानूनां दे हक च प्रचार करन च सरकार ने व्यर्थ गवा दित्ते। ये कानून बहुत फायदे च आ, इन्हां दा बड़ा फायदा आ। लेकिन किसानी अंदोलन का एक फायदा जरूर होया। सरकार के गृह मंत्री तक आप मीटिंगां च मनन लगा कि इन्हां कानूनां च वड्डियां खामियां, इहदे च आपां अमेंडमेंट कर दिंदे, जिन्नियां तुसीं चाहो 8, 10, 12 जिन्नियां सोधां कराउणियां चाहो करवा दिंदे आ। पर सारियां जथेबंदियां किसान जथेबंदियां का साझा स्टैंड है कि जिहड़े खेती कानून किसानी का कोई भला नहीं करने वाले, असीं उन्हां कानूनां नूं वापस कराउण तो बिना, उन्हां नूं रद्द कराउण तो थल्ले कोई जथेबंदियां गल करन लई तैयार नहीं होणगीਆਂ। ये सरकार ने कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ हित पूरन लई लैके आंदे आ। जे सरकार ने फैसला गलत किया तो हुण सरकार अपनी जिम्मेवारी समझ के इन्हां कानूनां नूं वापस करन दा ऐलान करे। जे नहीं करदी तो असीं मानयोग सुप्रीम कोर्ट तो भी कुछ दिनों की अपील करते हैं कि जिहड़ी कोर्ट है मानयोग सुप्रीम कोर्ट आ 100 मोटिव नोटिस लैके, क्योंकि साडे किसानां दीयां कीमती जानां रोजाना बहुत सारे किसान अपनियां जानां तो हत्थ धो बैठे आ। अत की ठंड के खुले आसमान थले दिल्ली बैठे आ। मानयोग सुप्रीम कोर्ट नूं इहदे ते ध्यान दे के सरकार नूं इमीजिएटली कोई ना कोई इदां दा सख्त नोटिस देना चाहिए, सरकार नूं सख्त हदायत करनी चाहिए है। तो जे सरकार नहीं ध्यान दिंदी, मानयोग सुप्रीम कोर्ट कोल अधिकार आ इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द करन दा ऐलान सुप्रीम कोर्ट आप भी हुक्म सुना सकती है। कि इतिहास में पहलां भी बहुत बारी हो गया, राजनीतिक लोगों के गलत फैसलों नूं मानयोग उच्च अदालत ने पहलां भी रद्द किया, हुण भी असीं मानयोग उच्च अदालत तो उम्मीद करते हैं कि इन्हां कानूनां इस नुकते दे उत्ते भी गल करांगा। पर पहला जिहड़ी गल कर लईए, एक पासे तुहानूं चिट्ठी भेजी जाती है कि आपां मुलाकात करते हैं, गलबात करते हैं, ये कबूल कर लैंदी है पहली मीटिंगां दे विच सरकार कि इन्हां कानूनां दे विच खामियां हैगीआं, असीं सोधां कर सकते हैं। बावजूद इस दे इन्हां कानूनां दा प्रचार प्रसार करन दे लई अपने मंत्रियां संतरियां नूं उन्हां ने ला दित्ता है। वक्रे वक्रे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भाजपा ਦੇ लीडर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ प्रचार करते पे। एक पासे ਕਹਿੰਦੇ कि खामियां हैगੀਆਂ, सुधाई ਦੀ लोड़ है, दूजे पासे प्रचार ये करते कि बहुत बेहतर ने कानून। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ 3 ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ केंद्रीय गृह मंत्री भी मन चुके आ।
ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਡੰਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲੈ, ਕੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਮਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਆਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਊਰਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ PIL ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਫਿਰ GST, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤੀ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ 39 ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨਤੀਜਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ? ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਫੇਰ ਕਰਾ ਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਅਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੀਕੇ ਜੋ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਰਦੀ ਭੱਜੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੀ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਆਈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ FCI ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਆ, ਚਾਹੇ BSNL ਆ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਜਾਂ 100 ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਬਿਨ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਧੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1907 'ਚ ਲੜਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਜੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਲੜਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
5000 साल पहले से देख लो, 500 साल पहले से देख लो। मैं हिंदी चैनलों ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੜੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜੇਗਾ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੂਗੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਥੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ UN ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਪੱਖ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਮੂਹਰੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਨਾ ਰੋਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਜ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ IRTC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਾਣ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ,
ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਇਆ ਆ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੌਬੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।